नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ जानुरी 21 बुधवार आज रही 20टी ताजा खबर जहां आपण मैंने 10 मिनिट समय दे देखिपारे। चलतु रही कौन खबर ता उपरे नजर पकेबा। प्रथम खबर आम बस चलाइबे महिला ड्राइवर पुणे रे दियाजिब तालीम। गृह निर्माण नगर उन्नयन मंत्री एनेके आज बड़ सूचना देइचंती। आम बस रे लगातार दुर्घटना घटिया फल मंत्री एभली निष्पत्ति नेइचंती। एही समीक्षा बैठक रे क्रूड परिचालन निर्देशक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संजय विश्वाल महाप्रबंधक सहदेव समाधिया समस्त उपस्थित मध्य थिले। जेउठी क्रूड कार्य पद्धति आम बस सेवा अंतर्गत विभिन्न गठनमूलक पदक्षेप उपरे आलोचना मध्य होइतिला। समस्त चालक को मद्यपान जांच करने बाध्यतामूलक रही। बस मात्र 40 स्पीड रे जीव। शेष में गोटे वर्ष में 1,97,000 थर मद्यपान जांच मध्य होइछि बोली सूचना मिलुछि। तेबे एथर क्रूड पक्षर कहुଯାଇଛି महिला माने मध्य आम बस चलाई परिबे। सेही भली बारिपदा केन्दुझर अनुगुल रे मध्य आम बस चलाचल को नहीं आरंभ हो जाइतिबा कार्य को त्वरान्वित करने पे परामर्श मध्य दिया जाइछि। परवर्ती खबर महिला मानक मिलिबो 30,000 40,000 50,000 टंका। प्रति वर्ष जानुआरी शेष रविवार दिन किट और किस पक्षर एक मिनी माराथन हुए जहाँफल शाढ़ी पिंधि महिला माने दौड़े माराथन हेबो। ता सहित मध्य एमाने जितले आको पाट शाढ़ी मिलिबो 30,000 40,000 50,000 मिलिबो विजेता को। चलित वर्ष समस्त पई शिक्षा वार्ता नहीं जानुआरी 25 तारिख रे ओडिशार समस्त जिला भारतर मेट्रो सहर गुड़िक मिनी माराथन आयोजन करा। समस्तक पई शिक्षा लक्ष्य नहीं साधारण सचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य रे किट किस एवं किम्स प्रतिष्ठाता अच्युत सामंत 2016 मसीह यह प्रयास आरंभ कर। शिक्षा हूँ शिशुर तृतीय चयन। दारिद्र्य हेतु कौन पिला जेभली शिक्षार वंचित न हुए यही उपरे अच्युत सामंत को उद्देश्य से सर्वदा प्रयास जारी रखिंट। समस्त शिक्षा प्रसार दिगरे निजक समर्पित सहित महिला माने फिटनेस रहिबा दरकार बेली कुआଯାଇଛି। परवर्ती खबर एक चांचल्य खबर राजधानी रे किडनैपर ऑटो ड्राइवर प्रेम जाल रे फसाई करुथिला अपहरण बुलाई नेबा आଳରେ बंधक रखिथिला 10 दिन। युवती को सोशल मीडिया रे आईडी जरिए मागुथिला टंका नदेले मारी देबार धमक मते देउथिला। शेष 10 दिन पर उद्धार होईछि जणे युवती। किडनैपर ऑटो ड्राइवर को गिरफ्त करिछि कमिशनरेट पुलिस। जे कुआ जाउछि मुंड जमीन रखी मागुथिला 25 लाख टंका। बीडी अंचल युवती को बंधक रखी फोन युवती संपर्क को मागुला टंका। शेष अपहरण खलनायक ऑटो ड्राइवर रमेश नायक गिरफ होईछि जार घर नयगढ़ अंचल कहुछि। रमामणि पेट्रोल पंप निकट में 7 तारिख में खारबोल नगर अंचल युवती को प्रेम जाल रे फसाई ऑटो जोगे बीडी अंचल एक बंद घरे बंधक रखी टंका मागुला। यही युवक जन गिरफ कर कोर्ट चालाण कर खालबेल पुलिस। तुरंत आपण ऑनलाइन जेकोसी मेसेज ऑटो चालक प्रेम जाल रे फसाउछंती बा टंका एपट सेपट करुचंती आपण माने केबे विश्वास करंतु पुलिस। परवर्ती खबर राज्य रे प्रथम थर पई कि जेल रे लागिबो एआई कैमरा। निशा द्रव्य बा कोनोसी संदेहजनक जिनिस फिंगिले हेबो डिटेक्ट। निशा द्रव्य द्वारा कौन प्रकार जदि जेल भीतर को पशे तुरंत एआई कैमेरा धरा पकई दब। ता सहित बजर बाजिबो प्रबल जोरे साइरन मजे बाजिबो। द्वितीय पर्यायर 4टी बड़ जेल लागिबो जेउठी 32टी लेखाई कैमेरा लागिबो। विशेष करके झारपड़ा चौदार संबलपुर ब्रह्मपुर 32टी एआई कैमेरा लागिबो। ता सहित कौन प्रकार कैदी बा जो कौन लोक एपट सेपट काम करती तुरंत बजर लागिबो जहाँ को क्रॉस कले मूवमेंट बा बजर बाजिबो बोली कुआଯାଉଛି। टेस्टिंग आर सरीची फल कर्तृपक्ष अलर्ट होइजिबे जदि कौन लोक पाचेरी भीतर कौन फिंगुची सबकिछि जना पड़िजिबो। परवर्ती खबर रही एप्रिल 16 रु ओडिशा रे हेबो प्रथम पर्याय जनगणना। एप्रिल 16 रु मे 15 जाए चलिबो जनगणना। 30 दिन जाए प्रथम पर्यायर जनगणना हो बोली सूचना मिली। विशेषकर एथरे नियोजित हेबे पाखापाखि 1000 रु अधिक लोके। राज्य रे जनगणना 6 मास धरी चलियो बोली कहुछि। 200 घर जने जणे अधिकारी उपयुक्त रहिबे। 6 अधिकारी एक सुपरभाइजर रहिबे। जनगणना अधिकारी को 25,000 प्रोत्साहन दिया। एप्रिल 16 रु मे 15 जाए प्रथम फेज रे घर मार्क हेबो। 2027 फेब्रुआरी द्वितीय पर्यायर जनगणना हो बोली सूचना मिलुछि। 100% तो सठिक गणना करा जदि एपट सेपट करूचंती तुरंत तांको ऊपर कार्यानुष्ठान नियाजो बोली कहुछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ 51,000 ଟଙ୍କା। ନିଜର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ 51,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ କହୁରୁ କହୁଛି ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଅଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସାମୂହିକ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 17 ତାରିଖରେ ଆଗତ ବଜେଟରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗରିବ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସରରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଥିବେ ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଏହି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବା ବିବାହ କଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 35,000 ଟଙ୍କା ଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏହା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ମହିଳାମାନେ ବା ଝିଅମାନେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଉପହାର ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 18 ତାରିଖରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ କିସ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମିଳିବ କିସ୍ତି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଆସିବ। 22 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,000 ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି। ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ମୋଟ 4,57,621 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 1,78,000 ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ପାଖାପାଖି 2,80,000 ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଶାଇ ଏବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ତାର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁର ମାଝୀ ବଢାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳୁଛି ବିନା ସୁଧରେ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନିଜେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ 2026 ବଢିବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ। ଏନେଇକି ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା। ବିଶେଷ କରି ବଜେଟ 2026 ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ବୈପ୍ଳବିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2025ରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଘଟଣା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦକୁ ରଖି ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ କେବଳ ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟରେ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ବଜେଟ 7 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ 7.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିମାନ କ୍ରୟ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ କରିଡର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବୋଦୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି DRDO ବା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ 2 ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ଏଥର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ନୂଆ ନିୟମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ବି ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କଲେ 25% ରାଶି କ୍ୟାନସଲ ଚାର୍ଜ ଭାବେ କଟାଯିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରୁ 72 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କଲେ 50% ରାଶି କଟାଯିବ। ଯାତ୍ରା କରିବାର 8 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କଲେ କୌଣସି ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳ ବିଭାଗ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଟିଭି। ତେବେ ବଜେଟରେ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ମହଙ୍ଗା ସବୁ କିଛି ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନକୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥିଲା। ତଥାପି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ମଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଆଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୋଗୁଁ ମେମୋରି କାର୍ଡ ଚିପ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶେଷ କରି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ କି ବଡ ଘୋଷଣା ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ଯଦି ଇ-କେୱାଇସି କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗାଇଡଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ତା ସହିତ ଗ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ଆସିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇ-କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପଲ୍ୟୁସନ ବା ଦେଇ ଗାଡିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଉଛନ୍ତି। ଗାଡିରେ ଫାଇନ ପଡିଛି 5 ରୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି ସିଧା ପଲ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଗାଡି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନୂତନ କଟକଣା ଯୋଡା ହେଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ତେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ମନମୁଖୀ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୋରିମାନା ପାଇଁ ଅନେକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବାହାରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ପଡିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ହାଇଟେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିବସରେ ବିଟିଂ ରିଟିଂ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କଡାକଡି ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନେଇ ହେଉନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ସୁଧୁରିଲା ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତାର ମାନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ୟାପ୍ 4 ପ୍ରତିବନ୍ଧିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଜିଆରଏଫପି 3 ବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକୁଆଇ 378ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଜିଆରଏଫପି ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଏଥର ହେବ, ଏନେକି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏଥର ଭଲରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଭଡ଼ା ବା ମହାପ୍ରସାଦ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗାଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ। ଏନେକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।